So now we'll be moving into the nerves quickly, the remaining nerves like 9, 10, 11, 12. Okay. And today will be your practical, technically finished. এরপরে আমরা রিভিশন করব আর আরো দুটো একটা যদি কিছু বাকি থাকে করিয়ে দেব। সো ওকে, লেটস স্টার্ট। এই হয়ে গেছে, চলো। Glossopharyngeal. Glossopharyngeal is CN9. Okay, so it's a mixed nerve. It's a mixed nerve. So mixed মানে দুখানা সেন্সেশনই থাকবে, both sensory fibers and both motor fibers, both will be present. So what are the sensory fibers? Sensory fibers are from the taste from posterior one third of the tongue. কত? Posterior one third. Okay, and আর কোথায় সেন্সরি আছে? Pharyngeal mucous membrane, pharyngeal mucous membrane and taste from posterior one third of the tongue. Gustation বলে, taste gustation. Next, motor. So motor must be there some glands or muscles. Picky আছে stylopharyngeus muscle, stylopharyngeus from the styloid process to the pharynx. ওখানে দেখবে একটা stylopharyngeus muscle থাকে। Next হচ্ছে parotid gland. Okay, so three gland that were supplied by your facial nerve. Okay, except the parotid বাকি ছিল ওখানে, so the parotid is supplied by your glossopharyngeal. Okay, now this fiber is sensory fiber, this fiber is motor fiber, and this parotid gland fiber is secretomotor. You already know the name. So these are the three things you need to check. তো এবার আমরা টেস্ট কি করে করব? We will be testing all these things. If they are enumerated correctly, we can say that the glossopharyngeal nerve is working. কিভাবে আমরা enumerate করব? So we will be having to check taste sensation. আমরা literally posterior method of tongue taste sensation check করব. Now the thing is, in this case, and yes, there is cauda tympani branch of facial nerve which actually carries the sensation from anterior two third, right? Anterior two third থেকে cauda tympani, posterior two third থেকে posterior one third থেকে তোমার mixed মানে glossopharyngeal, এটা জিজ্ঞেস করবে। So now আরেকটা ব্যাপার তোমাদের বলার কথা, সেটা হচ্ছে the previous concept was, previous concept যেটা ছিল সেটা হচ্ছে they can ask in your tongue what are the different areas you will be tasting, কোথায় কিরকম টেস্ট বাড পাওয়া যায়। So if this is your tongue, on this anterior একদম সামনে you will find sweet. Next, যখন তোমরা লবণ মানে নুন বা এনি কাইন্ড অফ সল্ট যে যে ভাষায় কমফোর্টেবল, যখন সেটা আমরা করি, you will see that this lateral part, anterolateral side of your tongue, we can taste salt better. তোমরা যদি লেবুর সাথে কখনো নুন খেয়ে নাও বা যদি টেকিলা খাও, you will see টেকিলা শর্টস, তো তোমরা দেখবে যে 19 বছর হয়ে গেছে তো, তো তোমরা দেখবে যে anterolateral surface of the tongue, এই যে anterolateral border দু সাইডে, this side is actually we can taste salt better. Okay, salt better. বাকি রইলো এরকম এরিয়া, তো হিয়ার ইউ উইল গেট বিটার। আর এইখানে একটা পাওয়া যায়, সেটা আমি বারবার ভুলে যাই, আমি আবার দেখে আবার বলে দিচ্ছি, আর কালকেও ভুলে গেছিলাম। একটাই ধরনের টেস্ট বাকি আছে, যেটা হচ্ছে এখানে সাওয়ার। ইয়েস, আমি টার্মটা বারবার মনে থাকে না, ভুলেই যাই। এনিওয়ে, বিটার, সল্ট, সুইট এন্ড সাওয়ার। তাহলে আমার সুবিধা হয় তিনটে আমি নিজে লিখি আর একটা পাশে জিজ্ঞেস করি, এনিহাও হয়ে গেলেই হলো। কি মামি? umami, anything, only umami is not tasteful. তুমি যে কোনো কিছু দিয়ে টেস্ট করতে পারো, পেশেন্ট ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। ওকে, যে কোনো রকম। সো এখন নিউ থিওরি হচ্ছে আগে আমরা যখন পড়েছিলাম 8-10 বছর আগে, there the theory was the more taste buds are found like that, but now the new theory, it says that they will have all kind of taste buds, but bitter sensation taste buds will be more in this area. মানে আমরা যদি ধরো কোনো সাওয়ার জিনিস নিই, so we will be able to taste it on this area and this area, but this area will have maximum concentration for your sour taste buds. That's why আমাদের এখানে বেস্ট আমরা সেন্সিটাইজ করতে পারি, but not that এইখানেও আমরা সাওয়ার পাবো, but it will be very less because the sour taste buds, sour taste receptors will be very less. Similarly, salt, it is present in the anterolateral surface mostly. দ্যাটস ওয়াই আমাদের এখানে আমরা বেস্ট সেন্সেশন পাই সল্টের। এমন না যে পোস্টেরিয়র টাঙে আমরা পাবো না, বাট ইট উইল বি ভেরি লেস। তোমরা নিজেরা দেখবে টাঙের পেছন দিকে লবণ রেখে দেখবে খুবই কম টেস্ট পাওয়া যায়, ডিস্টার্বই করে না।
বাট সেম অ্যামাউন্ট, একটুখানি অ্যামাউন্ট তুমি অ্যান্টেরোল্যাটারাল সারফেসে রেখে দেখবে অনেক বেশি সল্ট তুমি ফিল করবে, একদম টিপিক্যাল। সো এটা হচ্ছে নতুন থিওরি। তো এখন যদি তখন এক্সামিনার জিজ্ঞেস করলে ইউ উইল বি saying that so that most of the sour taste buds they are present, they are concentrated over here. ওকে, এটা নতুন থিওরি, সবগুলোই আছে বাট কনসেন্ট্রেশন অনুযায়ী আমরা জায়গা বানিয়েছি। এনিওয়ে, সো টেস্ট করব টেস্ট সেন্সেশন অফ পোস্টেরিয়র 1/3 অফ দ্য টাং, আর আরেকটা করব এই যে স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস মাসল। ওকে, তার সাথে আরেকটা আছে আমার প্যালেটাল মাসল। তো ওভারঅল প্যালেটাল মাসল যদি কন্ট্রাক্ট করে প্যালেটাল রিফ্লেক্স উইল বি দেয়ার। আমাদের এরকম কটন সোয়াব থাকে, আমরা সেই কটন সোয়াব থেকে উপরে সফট প্যালেটে আমরা টাচ করি উপরে, ঠিক আছে? টাচ করলে কি হবে, ইউর প্যালেটাল মাসল উইল কন্ট্রাক্ট, রিফ্লেক্স অ্যান্ড ফাইনালি তোমার গ্যাগ হবে। ওকে, সো এই যে A and E 9 and 10 means similar, just like 5 and 7, just like 2 and 3. Afferent is carried by your glossopharyngeal, but the efferent will be controlled by vagus. Efferent 10, afferent 9. So this test you will have to do in both case of glossopharyngeal and vagus both. Just like আমরা ওখানে জর্জারটা 7 and 8 দুটোতেই করছিলাম, সিমিলার। ওকে, একটা afferent একটা efferent, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো এই হচ্ছে আমার glossopharyngeal, that's done. So now let's move on to vagus. ভেগাসের জন্য আমার খেয়াল করতে হবে কি কি সাপ্লাই আছে। সো এগেন ইটস আ মিক্সড নার্ভ, সেন্সরি ফাইবার্স ইনক্লুড মিউকাস মেমব্রেন অফ, মিউকাস মেমব্রেন সবসময় সেন্সরি সাপ্লাই যাবে, ল্যারিংস, ফ্যারিংস, সফট প্যালেট অ্যান্ড আপ টু রাইট 2/3 অফ ট্রান্সভার্স কোলন ইন ইউর জিআইটি। ল্যারিংস, ফ্যারিংস, সফট প্যালেট আপ টু anterior 2/3 বা anterior right 2/3 অফ দ্য ট্রান্সভার্স কোলন। কোন 2/3? প্রক্সিমাল 2/3, আমরা সামনে থেকে দেখছি। ওকে, সো আপ টু রাইট প্রক্সিমাল 2/3 অফ ট্রান্সভার্স কোলন, মানে ট্রান্সভার্স কোলনটা এরকম যদি শুরু হয়, সো প্রক্সিমাল 2/3 এন্ড তার রাইট পার্টটা অনলি রাইট সাইডে। ওকে, অনেক জায়গায় রাইটটা লেখা থাকে, অনেক জায়গায় রাইটটা লেখা থাকে না, ইটস ইউর চয়েস, ইউ ক্যান রাইট দ্য রাইট অর নট, রাইট? নেক্সট, আর এবার ভলিন্টারি মাসলস। এবার দেখো মোটর সাপ্লাই কোথায় আছে, সেম এখানে দিয়েছিল সেন্সরি সাপ্লাই, দ্য সেন্সরি সাপ্লাই মোটর সাপ্লাই উইল বি অলসো অন দিস এরিয়াস। ওকে, সো কোন কোন এরিয়াতে মোটর হবে, ল্যারিংস, ফ্যারিংস এন্ড সফট প্যালেট। সো ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, দিস অল দিস মাসলস আর ভলেন্টারি, আমরা আমাদের ইচ্ছে মতো এগুলোকে চেঞ্জ করতে পারি। সো ভলেন্টারি মাসলস অফ দিস, বাট এই যে ট্রান্সভার্স কোলনের যে মাসলটার কথা বললাম দ্যাট ইজ নট ভলেন্টারি, ওগুলো তো আমাদের ভিসেরাল মাসলস, তো দে আর ইনভলেন্টারি। তো এরকম ইনভলেন্টারি গ্রুপের আন্ডারে পড়বে জিআইটি, এই পার্টটা সেম আপ টু রাইট anterior 2/3 অফ, লাইক অ্যান্টিরিয়রটা ওই কারণে লেখা কারণ ওই লাইক প্রক্সিমালটা বোঝানোর জন্য, ঠিক আছে, এটা নাও লিখতে পারো। ওকে, সো লিখেই দেই আমি, আমার যে লেখার আমি লিখে দিই, তোমাদের ব্যাপার, এত ডিটেইলে না লিখতে পারলে জাস্ট বলবে আপ টু anterior 2/3 বা প্রক্সিমাল 2/3 অফ ট্রান্সভার্স কোলন, দ্যাটস ইট। বাকি দুটো এরিয়া খুব ইম্পর্টেন্ট, ইউ হ্যাভ হার্ড কি ভেগাসের সাথে হার্টের সম্পর্ক আছে, লাংসের সম্পর্ক আছে। কি সম্পর্ক? that involuntary muscles, involuntary heart muscles and your respiratory muscles, they are also supplied by your vagus nerve. So involuntary muscles of heart lungs আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না। ইয়েস, আমরা কিছু কিছু লাংসের মাসেল কন্ট্রোল করতে পারি, বাট ওভারঅল লাংসের জন্য যে মাসেলটা রেসপন্সিবল সেগুলোকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না। উই ক্যান কন্ট্রোল দ্য অ্যাক্সেসরি মাসেলস সো দ্যাট আমাদের ভাইটাল ক্যাপাসিটি গুলো আমরা সেই অনুযায়ী চেঞ্জ করতে পারি, রাইট? বাট involuntary muscles গুলো supplied by vagus, so that's why it's mixed nerve, right? ওকে, এইবার টেস্ট কি করব, অফকোর্স এইগুলো টেস্ট করব। সো সেম প্যালেটাল রিফ্লেক্স উইল বি देयर, अगेन সফট প্যালেটকে কন্ট্রোল করছে, ল্যারিংস ফ্যারিংসকে কন্ট্রোল করছে। সো ইউ হ্যাভ টু চেক ফর ইফ দ্য পেশেন্ট ইজ রিগার্জিটেটিং অর নট, ঠিক আছে? তো চেক ফর রিগার্জিটেশন, চেক ফর প্যালেটাল রিফ্লেক্স, अगेन afferent 9 efferent 10, সো 10th মানে ভেগাস, সো ইউ হ্যাভ টু চেক ফর ইট। নেক্সট হচ্ছে দেখো সফট প্যালেট, সো মুভমেন্ট অফ সফট প্যালেট, এটা কিভাবে আমরা চেক করব সেটা আমরা কিভাবে করি, মাউথটা ওপেন করতে বলি, আমি এক্ষুনি দেখাচ্ছি। এবার এটা তোমাকে মুখের ভেতরে চেক করতে হবে, কিভাবে চেক করবে, এই চলে এসো। সো আগে আমি বলে দিই আমরা দেখবো কি, এখানে আমি মুখের মধ্যে দেখবো কি দেখবো। সো ইফ ইউ সি ইনসাইড ইউর এনিমালস মাউথ, বসো ইনসাইড এনিমালস মাউথ, দেখবে এখানে দুটো প্যালেটাল আর্চ আছে, রাইট? মাঝখানে আছে একটা ইভুলা, দেন এগেন দেয়ার ইজ এ প্যালেটাল আর্চ। এবারে সামনে তুমি দেখতে পাবে ইন ফ্রন্ট অফ ইট, তুমি দেখবে এখানে টাংটা আছে, দ্যাটস ইট, দ্যাটস দ্য স্ট্রাকচার। এখানে সামনে টাং চলে আসে এন্ড দ্যাট ইজ ইউর ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চেস, দ্যাট ইজ ইউর উভুলা, এটা তুমি ভেতরে দেখতে পাবে। সো নাও উই উইল হ্যাভ টু চেক দিস প্যালেটাল আর্চেস
ওকে, অনেক জায়গায় ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চও লেখা থাকে, মোটামুটি একই মিন করে, বাট এই আর্চারটা আমাকে দেখতে হবে। নাও ইফ এনি প্যালেটাল মাসেলস আর ড্যামেজড, ইফ এনি প্যালেটাল মাসেলস আর প্যারালাইজড, অর সাপ্লাই যদি কোনো দিকে না থাকে, ইউনিল্যাটারাল বা বাইল্যাটারাল এনি হাউ, তাহলে কি হবে? আমাদের এই ফ্যারেঞ্জিয়াল মাসেল গুলো ও যখন হাঁ করবে, this pharyngeal muscles, when he will open his mouth, these muscles will not be able to hold themselves up. তো কি হবে, ধরো এইদিকে প্রবলেম আছে, তো this arch will be downgraded. যদি দুদিকে প্রবলেম থাকে, then both the arches will be too close to your tongue. নরমালি আমাদের টাং এর সাথে আমরা একটা গ্যাপ পাই, ওই গ্যাপটা দিয়েই তো খাবারটা ঢোকে, বাট ওই গ্যাপটাই তুমি দেখতে পারবে না ইফ ইউর প্যালেটাল মাসেলস আর টু উইক, কেননা মাসেলস উইল ফল ডাউন, ওরা হোল্ড করতে পারবে না, পাওয়ার হোল্ড করতে পারবে না। ওকে, সো তোমার সিম্পটম কি হবে? ডিগ্লুটিশনে প্রবলেম হবে। এই জন্যই হচ্ছে রিজাইটেশন, তোমাকে চেক করতে হবে, কারণ যদি তোমার ওখানে প্রবলেম থাকে মাসেল গুলো, দেন ইউ উইল নট বি এবল টু সোয়ালো প্রপারলি, তো কি হবে, খাবার ফেরত আসবে, ডিগ্লুটেশন। ওকে, সো চেক ফর রিজাইটেশন অ্যান্ড চেক ফর প্রবলেম ইন সোয়ালোইং অর প্রবলেম ইন ডিগ্লুটেশন। সো আমরা এটাই দেখবো। আরেকটা কি দেখবো, এভুলের পজিশন। ধরো এদিকের মাসেল উইক আছে, এইদিকের মাসেল যদি এরকম পড়ে যায়, then the uvula will be deviated on that side, তাই না? সো এটাও আমরা দেখবো, if uvula is present centrally, if both the pharyngeal arches are actually bilaterally symmetrical or not, কোন দিক ডেভিয়েট হচ্ছে কিনা, বা বোথ সাইড খুব নিচে ডেভিয়েট হয়ে গেছে কিনা, you will have to check for the gap between the tongue and your palates. এই গ্যাপটা আমাকে দেখতে হবে, এখানেই হচ্ছে আমি আলো দিয়ে ভেতরে দেখবো। এবার আমি দেখি, এবার তার জন্য কি করতে হবে, বাচ্চাদেরকে দেখবে ইএনটি তে যখন যায়, টনসিল যখন চেক করে, সেম প্রসিডিউর, টনসিল করার দেখার সময় আমাদের ওই আর্চের পেছনেই টনসিল থাকে, ওর কি করতে বলে, এরকম হাঁ করে আ করো, জিভটা বার করে, ওকে সেটাই করতে বলবো। আমি ওর টনসিল চেক করবো না, আমি ওর আর্চেস চেক করবো, বাট দ্য প্রসিডিউর ইজ সেম, কারণ টনসিল তো জাস্ট ওর পেছনেই থাকে। হাঁ করো, জিভ বার করে, হ্যাঁ ভেরি গুড, হাঁ করো জোরে, আ করো, না হলে ওটা খুলবে না, আওয়াজ করো, গুড, এই তো ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই चलो देखो, आपका सुनने का वक्त नहीं है, कान में हेडफोन है, सुने थे? बहुत बिजी होंगे, कोई बात नहीं। ए, आप आ जाओ, सुने थे मैं क्या बोला था जी? फिर वो देख लो, चेक करो, क्या चेक करना है? आर्चेस। यू आर ऑल्सो बिजी विथ समथिंग, आर यू बिजी टू? आप सुने थे? फिर आ जाइए, ওকে আসতে দাও, ওকে করতে দাও, ও কষ্ট করে পড়াটা শুনলো। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখে নাও, আপ আ যাইয়ে, सामने दिखे, सामने, आगे आगे, हाँ क्या देख रही हो? हाँ हाँ जी, कवर तो रहेगा, क्योंकि वो टांग ठीक से डाउन नहीं किया, उसको आवाज भी करना है, वैसे नहीं करना है, मैं बोला था कैसे करना है, रिलैक्स वो नहीं कर सकता, जितना वक्त तो आ करके आवाज नहीं करेगा तब तक वो नीचे टांग उतना बाहर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ওর গলা ব্যথা হয়ে যাবে, আরেকজনকে ডেকে নাও, এই মেয়ে তুমি আসো। তোমাদের কাছে যদি মোবাইলে ফ্ল্যাশ থাকে, পাশে পাশে চেক করতে পারো, একই ব্যাপার, ভেতরে দেখলেই হলো। जोर से, हाँ मुंह थोड़ा नीचे डालो, हाँ ठीक है ठीक है, आप देख 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 पा रहे हो ना, मुंह नीचे करो, वो देखो वो आर्चेस दिख रहा है, उवुलम उवुलम बीच में है और कोई डेविएशन नहीं है, दोनों साइड बायलैटरल सिमेट्रिकल है। वो ठीक है, थोड़ा सा ठंड लगेगा तो काफी लोगों का टॉन्सिलों का वो होता है, मेरा बचपन में टॉन्सिल इतना फुला ही रहता था, ठंडा लगे छे, दैट्स ओके। तो इट्स इंटरेस्टिंग, आप टॉन्सिल भी देख लिए, थोड़ा सूजा हुआ है, उसका ठंड लगी है, ठीक है, ठंड हटेगा तो सही हो जाएगी। क्यों टॉन्सिल सूजता है? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, फर्स्ट राउंड ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये ওই জন্যই ফুলেছে, ইনফরমেশন सही हो जाएगी, फिर वो भी सूज जाएगी, नहीं सूज नहीं जाएगी, वापस ठीक हो जाएगी। चलो ताले, तो ऐसे करके देखना होता है। नेक्स्ट, स्पाइनल एक्सेसरी, स्पाइनल एक्सेसरी इन दैट केस, ओके, सो व्हाट विल बी योर फाइंडिंग? आपको सर को क्या बोलना है, यही पॉइंट बोल रहा है कि सर बोथ bilateral pharyngeal arches और palatal arches are okay, they are able to hold upon themselves
uvula is present centrally, no unilateral or bilateral deviation, no deviation, and yeah, so I can conclude that or palatal muscle they are working properly. এই হচ্ছে তোমার কথা, এইভাবেই বলবে। ওকে, সো দ্যাটস ইট। এইবার স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি, ওকে, ইউ উইল হ্যাভ sternocleidomastoid and trapezius। সবাই এরকম করো, ডান দিক বাঁ দিক ঘোরো, নিয়ে করো, নিজে এখানে মাসলটা ফিল করো। এটা কি? দিস ইজ ইউর SCM, sternocleidomastoid। এটাই হচ্ছে sternocleidomastoid, বিগ মাসল। ওকে, সো নাও এবার তুমি যে সাইডে মুভ করছো, এবার মুভিং ওয়ান সাইড, দ্যাটস ইউনিল্যাটারাল। এখানে কি দুটো সাইড হচ্ছে ফুলছে? নো, only one side is prominent, that means only one side is contracting। so when it will be contracting unilaterally, your কি বলে chin moves in opposite side, and এই দিকটা কন্ট্রাক্ট হচ্ছে, তোমার মুভ অপোজিট সাইডে ঘুরছে, এই যে এভাবে কন্ট্রাক্ট হলো অপোজিট সাইডে ঘুরছে। and when there will be bilateral contraction, think about it, bilateral যদি হয়, দুটোকে যদি আমি একসাথে কন্ট্রাক্ট করি কি হবে? হেড ফ্লেকশন। ইজি, দুটো মাসল এরকম লম্বা আসছে। সো ইটস ইউর ফেস, এখানে তোমার দুটো sternocleidomastoid আছে, এখানে একটা, এখানে একটা। নাও if one muscle is pulled, the face will be moving on opposite side। যদি আমি এই মাসলটা এরকম সিঙ্গেল পুল করি, তাহলে ওর মুখ এইদিকে ঘুরে যাবে, ঠিক আছে, রাইট? এবার তুমি ভাবো বোথ সাইডে দুটো মাসল এরকম আছে, আমরা যদি দুটোকে একসাথে পুল করি কি হবে? হেড ফ্লেকশন, বেসিক বোঝাই যাচ্ছে। দুটো যদি একসাথে আমি টানি, একসাথে যদি পুল করি, অটোমেটিক হেড ফ্লেক্স হবে, বিকজ বোথ মাসলস আর অ্যাটাচ লাইক এ রোপ, টানলে একসাথে মাথাটা ডাউন হবে। সো এটাই হচ্ছে ব্যাপার। তোমাকে ইউনিল্যাটারাল প্রবলেম আছে মাসেলে, বাইল্যাটারাল প্রবলেম আছে, তার জন্য দুটো আলাদা টেস্ট আছে, দেয়ার আর টু ডিফারেন্ট টেস্ট। এই চলে এসো, সো চেক করবো আমরা, বসো। And another muscle is there that is supplied by the spinal axis. This is pure motor. Only two muscles are supplied, sternocleidomastoid and trapezius। trapezius এর জন্য, trapezius কোথায় থাকে? এখানে। সো trapezius এর কাজ হচ্ছে এলিভেশন অফ দ্য শোল্ডার, তোমাকে এলিভেশন চেক করতে হবে। বসে পড়ো। সো আই উইল বি চেকিং। ফার্স্ট কি করবে, তুমি তোমার শোল্ডার এলিভেট করবে স্টার্ট করার মতো, আমার এই রেজিস্ট্যান্সের এগেইনস্টে। এখন রিল্যাক্স করো, রেজিস্ট্যান্সের এগেইনস্টে স্টার্ট করো। ফোকাস আপন ইউর শোল্ডার্স, এইখানটা দিয়ে ঠেলে তোলো। হ্যাঁ, গুড, নামাও নামাও, সেম মুভমেন্ট, রিল্যাক্স, দাঁড়াও, আমার হাতটা আগে প্লেস করতে দাও, এখন না, এবার করো। পারছে তুলতে, বাইল্যাটারাল সিমেট্রিক্যাল। নাও ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড, এই যে আমি ফিল করছি, আমি কি ফিল করছি? আই ক্যান ফিল বাইল্যাটারালি সিমেট্রিক্যাল। কেন? তুমি হাত দিয়ে বুঝতে পারবে কোনো সাইড, ইফ এনি সাইড ইজ অ্যাসিমেট্রিক্যাল, ইফ এনি সাইড ইজ এলিভেটেড মোর, আমি এখানে ইজিলি বুঝতে পারবো। আমার তো দুটো হাত, আমারই তো হাত, সো দ্যাট ইজ মাই সেন্স। আমি বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ এদিকটা বেশি উঠেছে, এদিকটা কম উঠেছে, তো তোমাকে এভাবে জাজ করতে হবে। So that means no bilateral, so what is my finding? No unilateral or bilateral problems। কি করে বুঝলাম? Because there was symmetry, the muscles were powerful enough to elevate them properly or elevate his shoulders properly on either side। এইভাবে তোমাকে বলে দিতে হবে। That means ওর trapezius muscle ওকে আছে। এইবার আমি ওকে sternocleidomastoid চেক করব। First let's check the easy one, let's check for the both। তো কি করব, তুমি হেড ফ্লেক্স করবে, এখন না, আমি এখানে রেজিস্ট্যান্স দেব, তার এগেইনস্টে তুমি হেড ফ্লেক্স করবে, করো। পারছে করতে, তার মানে কি ওর মাসেলে এনাফ পাওয়ার আছে। ওর ইফ হিজ মাসেলস ডিডন্ট হ্যাভ এনাফ পাওয়ার, ও এনাফ মানে এনার্জি পেত না বা পাওয়ারই পেত না ইভেন ফ্লেক্স করার মতো, বাট হি ইজ ইভেন রেজিস্টিং মাই ফোর্স, তার মানে ওর sternocleidomastoid হ্যাজ এনাফ পাওয়ার, দে আর কন্ট্রাক্টিং প্রপারলি, সেই জন্যই ও রেজিস্ট্যান্সের এগেইনস্টেও মুভ করতে পারছে। এবার সিঙ্গেল সাইড আমি কি করে চেক করব? কি করব, তুমি সোজা তাকাও, এবার এই দিকে ঘুরবে, আমার এই হাতের এগেইনস্টে ফোর্স দিয়ে এদিকে ঘোরো, মাথাটাকে ঘোরাও, গুড। কি চেক করবে? এই দেখো, দেখতে পেয়েছো? মাসলটাও তোমাকে চেক করতে হবে। এই দিস মাসল ইজ কন্ট্রাক্টিং, হেড ইজ স্ট্যান্ডিং অপোজিট ওয়ে, এন্ড ওর মাসল ইজ স্ট্রং এনাফ সো দ্যাট ও আমার রেজিস্ট্যান্সের এগেইনস্টে মুভ করতে পারছে। এই দিকেও চেক করব, সেম করো, গুড। এই দেখো, এইদিকে মাসলটা এখন প্রমিনেন্ট, দ্যাট মিন্স দ্যাট ইজ কন্ট্রাক্টিং এন্ড হেড ইজ মুভিং অন দ্য অপোজিট সাইড। এই যে দিস মাসল, চলো চলে যাও। সো এইভাবে আমি চেক করব, দ্য ফাইন্ডিং উইল বি লাইক দ্যাট। নেক্সট হচ্ছে, ওকে, সো ট্রাপিজিয়াস হয়ে গেল, sternocleidomastoid হয়ে গেল, দ্যাটস ইট, দ্যাটস অ্যাবাউট ইউর স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি। নেক্সট হাইপোগ্লসাল। Hypoglossal is also a কি হলো গে? Hypoglossal is also a pure motor nerve, so it supplies the muscles of tongue, okay?
hypoglossal. Muscles of tongue will be supplied by them. Then there is কি এত ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন বাবা, আমি একটু শুনি। জি किसका? चलो बच गए। মাসেলস অফ টাং, ওকে। দেন স্পিচ আর্টিকুলেশন, অফকোর্স আমাদের টাঙের কাজ কি, তুমি দেখবে আগেকার দিনে যখন শাস্তি দেওয়া হতো, এই थोड़ा थोड़ा बांग्ला सबको समझ में आता है ना, कोई बात नहीं, मैं जब स्टोरी बोर्ड में चला जाता हूँ तो बंगाली आ जाती है। So in previous days when they used to punish people for any kind of problem or nuisance they have caused, কি করতো, জিভ কেটে দিত। হ্যাঁ, কেন? তারা যাতে বলতে না পারে, জিভটা কেটে দিত না। আগেকার দিনে ধরো কোনো খুব প্রতিবাদী চরিত্র, তাদের জিভ কেটে দিত, তাই না? কেন? কারণ তারা যাতে বলতে না পারে। ইয়েস, কেন? বিকজ দি স্পিচ আর্টিকুলেশন ইজ ডিপেন্ডেন্ট আপন ইউর টাং, ডিপেন্ডেন্ট আপন ইউর টাং মাসেলস। ওটা বলার জন্য এটা বলা। সো ইউর মাসেলস অফ টাং উইল নট অনলি হেল্প ইন স্পিচ, আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে কি, সো when you are taking food, you are chewing it, so this food is mixed with the saliva and also it is also properly articulated all over in your mouth so that তোমার teeth properly সেটাকে chew করতে পারে। So movement of mixing of food and with saliva and speech articulation, all of this are functional control and controlled by muscles of tongue which is supplied by your hypoglossal nerve, that is pure motor nerve. So তোমাকে চেক করার জন্য first you have to check for speech articulation। কি করে? you will be talking with the patients, of course তুমি যে এত কিছু টেস্ট করছো একটা দুটো, so you'll be talking with the patient, তুমি জিজ্ঞেস করবে what is your name, বাড়ি কোথায়, যেগুলো লিখতে হয় প্রেসক্রিপশনে। so during that automatically you will understand speech articulation, এমনি বোঝা হয়ে গেল। নেক্সট, মিক্সিং অফ ফুড এন্ড স্যালাইভা, এটার জন্য তোমাকে কি চেক করতে হবে, যে লাইক চেক ফর টাং মুভমেন্ট। টাং মুভমেন্ট কিভাবে চেক করবে? এই চলে এসো, তোমার নাম কি? অনুস্মিতা, বসে পড়ো। তাহলে অবজেক্ট হবে, কোনো অসুবিধা নেই, বসো বসো। সাবজেক্ট না হতে চাইলে অবজেক্ট বানিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই, বসো বসো বসো। ধরো তোমাকে এক্সামে একজনের সাথে পেয়ার করেছে, পেয়ার মানে বোঝো তো? তো ধরো করেছে, তখন তুমি কি বলবে? আমি সাবজেক্ট হবো না, তো তোমার পাশে যে ছিল ফেল করে যাবে, এবং ওখানে এক্সটার্নালও থাকবে, এক্সটার্নাল অত দেখলে ওকে পাস করে দিল, তোমাকে ফেল করে দিল। হোয়াই? ফর ইউর অ্যারোগেন্স। তো পরীক্ষাও তো ক্যামেরাতে রেকর্ড হবে, হয় না? তুমি সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করো না, প্রোফাইল পিকচার দাও, ওটা কিসে রেকর্ড হয়? দেন রিলস বানাও স্ন্যাপচ্যাটে। দেন for recreation you can stand in front of camera, but for education you cannot. What is your priority? This will not only help you, this will help everyone, না? যাক, সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে তোমাকে যেটা করতে হবে টেস্ট। সো ওকে আমি কিভাবে চেক করবো? এই যে মাসেলগুলো, টাং মাসেল মুভমেন্টের জন্য চেক কি করে করবো? তুমি কি করবে? মুখটা এরকম ভাবে ফোলাবে, এরকম করো, গুড। এইবারে তোমার যে টাংটাকে, সেটাকে বিভিন্ন এখানে এখানে এই চিকে চেক টাচ করো, গুড। ওইদিকে করো, হ্যাঁ, নিচে করো, গুড। তার মানে কি বোঝা গেল? যে টাং মাসেলস গুলো প্রপারলি কাজ করছে। ইফ শি ট্রাইস টু সোয়ালো ফুড অর ইট ফুড, ওর টাং ইজ ভেরি মাচ এলিজিবল, যাতে প্রত্যেকটা বা ভেরি মাচ ফাংশনিং, যাতেও প্রপারলি ফুড সোয়ালো করতে পারে, প্রপারলি মিক্স করতে পারে, তার মানে টাং মাসেল গুলো কাজ করছে, ঠিক। নেক্সট আরেকটা কি দেখতে হবে আমাকে? আই উইল হ্যাভ টু চেক ফর অলসো মাসেলস অফ টাং। এবার এই মাসেলস অফ টাং এর জন্য আমাকে টাঙের পজিশনও একটা দেখতে হবে। ইফ এনি সাইড অফ মাসেল, এনি সাইড অফ টাং মাসেল, ইউনিল্যাটারাল অর বাইল্যাটারাল, ইউনিল্যাটারাল যদি কোনো রকম প্যারালাইসিস হয়, দেন অফ কোর্স থিংক অ্যাবাউট ইট, ধরো এইদিকে টাং প্যারালাইসিস হয়ে আছে, দেন when you will be protruding your tongue, this side of muscle is problematic, so your muscle will not be able to hold themselves, so এইদিকে টাং ডেভিয়েট হয়ে যাবে, রাইট? সো যদি আমার রাইট সাইডে প্রবলেম থাকে, I will be not be able to protrude my tongue like this, এরকম ভাবে বাইরে করতে পারবো না, ডান দিকে বেঁকে যাবে, because this side muscle is weak, and if bilateral muscles is also weak, তাহলে আমি কোনো দিকেই প্রট্রুড করতে পারবো না, my tongue will be not be protrudable at all, আমি প্রট্রুড করতেই পারবো না। সো সেই জন্য আমাকে চেক করতে হবে টাং প্রট্রুড করে বাইল্যাটারাল সিমেট্রি। যদি দেখি কোনো একটা দিকে ডেভিয়েট হয়ে আছে, অবভিয়াসলি আই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে ওকে মেবি তাহলে সেই দিকের মাসেলটা উইক আছে। এবার এখানে একটা লজিক আছে,
the same which side muscle will be affected, the same side deviation will occur. Definitely কারণ ওই সাইডে উইক বলে ওই সাইডে ডেভিয়েশন হয়েছে, but it's responsible for the opposite side of nerve. Okay, opposite side nerve lesion. Okay, so left side এ কোনো nerve lesion হলে your deviation will be on the right side because your muscle weakness will be on the right side. ঠিক আছে, এবার তুমি টাংটা প্রোট্রুড করো, মুখ হাঁ করো। গুড, সোজা আমার দিকে তাকাও, দেখো স্ট্রেট আছে, কোনো দিকে ডেভিয়েশন নেই। ঠিক আছে, যাও। Was it so tough or humiliating? Anyway, calm down, you are anxious. It was nothing. ওর থেকে তো ওর ওপর বেশি অত্যাচার করলাম, আর ওর ওপর তিনবার করে করিয়ে, এটা তো কিছুই নয়, চাইল্ডস প্লে হলো। এনিওয়ে, সো এই হচ্ছে তোমার টেস্ট, বুঝে গেছো? সো দিস 4 আর দেয়ার। সো নাও ইফ এনি কোশ্চেন ইন ইউর মাইন্ড আমাকে জিজ্ঞেস করে নাও, কারোর খাতা চেক করানো থাকলে আমার কাছে নিয়ে এসো। প্ল্যান ইজ ইউর প্র্যাকটিক্যাল ইজ ফিনিশড। একটা দুটো জিনিস বাকি আছে যেটা আমরা স্যারদের সাথে ডিসকাস করে নেক্সট উইকের মধ্যে কমপ্লিট করে দেবো। তারপরে আমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে রিভিশন, এভরিথিং উইল বি রিভাইজড। ওকে, টাইম ইজ ভেরি লেস, সেই জন্য তাড়াতাড়ি করে শেষ করে দেওয়া হলো। আগে বছর যেটা হয়েছিল, প্রথম 3 দিন একটা পড়ানো হতো, তারপরের দিন যেমন হতো আগে, তারপরের 3 দিন বৃহস্পতি শুক্র শনি ওটা রিভাইজ হতো। এখন আর টাইম নেই, তো আমরা একসাথে রিভাইজ করব নেক্সট উইক বা যেরকম আমাদের সময় হবে। এই হচ্ছে ব্যাপার, হয়ে গেল? হ্যাঁ, ভালো কথা, এত তাড়াতাড়ি ছাড়া যায় না। আর তোমাদের আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেসও করবো বলেছিলাম, 5 মিনিট সময় দেবো, 5 মিনিটস ইউ উইল গেট টাইম, আমাকে অ্যান্সার লিখে দাও। আচ্ছা, ও কি হোস্টেলে খাতা আনতে গেল? ও কি হোস্টেলে খাতা আনতে গেল? একটু বেশি আমি লেলিয়েন্ট হয়েছি মনে হচ্ছে না? আমাকে একটু স্ট্রিক্ট হতে হবে। আমি শুধু ভার্বালি বলি, এবারে হার্বাল পানিশমেন্ট লাগবে, শুধু ভার্বালে হচ্ছে না। Okay, so the thing is, আগের দিনের খাতা বার করো, আগের দিনের খাতা বার করে শিখে শিখে দেখো 3, 4 and 6 কোথায় মুভমেন্ট হয়। আমি এখনই ছবি আঁকছি। এখানে লজিকটা হচ্ছে how will you start assessing? Always see the eyeball which is laterally present. You will be starting from that. So দেখো ফার্স্ট এখানে laterally কোন আইবলটা আছে? কোন আইবলটা laterally আছে? লেফট আই, yes. So laterally যদি এটাকে থাকে, এটা হচ্ছে তোমার মেইন কম্পোনেন্ট হবে। So in case of lateral there will be your, so এই আইবলটা কোন দিকে দেখছে? উপরে, রাইট? So superior as inferior. So now in the opposite eye it will be completely different. So there will be inferior. এবার এই তুমি বলবে না, এবারে অন্যরা বলবে। আমাকে তুমি ইজহার নাকি না বলো, ইজহার কর দো। এটা কি হবে? এটা আমি একদম বাইরে যাব, ডান দিকে এটা সোজা লিখছি। এটা কোন মাসল? ল্যাটারাল। গুড, তাহলে এটা কি হবে? medial rectus, why? medial rectus. So অনেক এটা আর এটা ইজ ইজি, এগুলো ইজি। এটা কি? ল্যাটারাল rectus, এটা ইজি। এবার আমাকে বলো, এই যে এটা ল্যাটারালি কোন চোখটা আছে? এটা আইবলটা কোন আইবল ইজ ল্যাটারাল? এটা হচ্ছে এটা হাউ ইজ ইট সুপিরিয়র? ওটা নিচের দিকে দেখছে, নিচের দিকে দেখছে না? So that will be your main priority. It will be inferior rectus. Inferior rectus, এটাই priority, same side priority. Okay, laterally যেটা থাকবে সেটাকে আমি priority দেব, সেটা দিয়ে শুরু করব। That will be your staple. উল্টো চোখ, the opposite eye just ওটাকে উল্টো দেব। So that is my main direction, laterally that is my main direction. So
So main direction মানে ওটা হচ্ছে স্টেপল, the staple is your inferior rectus, কারণ নিচের দিকে দেখছে, that is your main focus. Laterally আমরা কেন বলছি, because laterally আমরা যে ফাইবারটা যাচ্ছে that is my main direction, তো ওটা হচ্ছে আমার main staple, এটা যদি inferior rectus হয় তাহলে এটা কি হবে